अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, ईरान अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात के हवाले नाल हर रोज़ और हर गुज़रते लम्हे जिहड़ा बड़ियां तब्दीलियां आ रही हैं। कभी कोई अच्छी खबर आती है तो कभी कोई तलखी हो जाती है जिहदे नाल कुछ मायूसी भी पैदा होती है। पहले लिबनान च 10 रोज़ा जंगबंदी हुई और उसके बाद ईरान ने अपना हुरमज़ खोलने का ऐलान करता। उन्होंने पूरी दुनिया ने सराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े ने उन्होंने अपने हुरमज़ नूं अपना ईरान करार दिता। ईरान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की क्यादत की तारीफ की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ते फील्ड मार्शल जिहड़े ने उन्होंने दोवां दा उन्होंने ट्वीट च शुक्रिया अदा किया। और सारी चीज़ां जिहड़ियां दुनिया च एक बार फिर इन्हां दे उत्ते बड़ी बहस हुई और पाकिस्तान की जी डिप्लोमेसी है उन्होंने भी सराया गया। लेकिन हुण एक बारी फिर अमरीकी नाकाबंदी तो बाद ईरान की तरफों दोबारा अपना हुरमज़ जी है वो बंद कर दी गई है और उहदे ते एक बड़ी तशवीश जी दुनिया च दोबारा तो पैदा हो रही है। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर ने मुश्तबा खामनाई उन्हों का बयान भी आया है कि ईरान की जी बहरी फौज है वो दुश्मन नूं जिहड़ा वे वो एक नवी ते तल्ख शिकस्त देने वास्ते तैयार है। तो बहरहाल अज के प्रोग्राम च इहदे उत्ते डिस्कस करांगे कि आबना हुरमज़ का जिहड़ा मामला है की है, क्योंकि जिहड़ा मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद च होया उहदे ते भी आबना हुरमज़ के हवाले नाल भी उहदी बंदिश खोलण के हवाले नाल भी जिहड़ियां चीज़ां सन उहदे ते कोई कंसेंसस जिहड़ा वो नहीं होया सी ते हुण तक मामलात जिहड़े ने मौजूद ने। दूजी तरफ अमरीकी सदर जिहड़े ने उन्होंने एक नवा बयान दिता जिहदे बाद दुनिया की नज़रां इस टाइम जिहड़ियां ने वो वाइट हाउस से लगियां ने। उन्होंने कहा कि एक अहम और अच्छी शख्सियत जिहड़ी है, एक समझदार काबिल शख्सियत जिहड़ी है वो अमेरिका आ रही है और अमेरिका आ रही है और ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने मुल्क के नाल नाल दूजे मुल्कों की भी फिक्र है। और उन्होंने भी दस्सिया कि अमेरिका दे विच वाइट हाउस च प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होएगी। तो दुनिया हुण देख रही है कि किहड़ी शख्सियत है जी अमेरिका जा रही है और उत्थे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी और की मामला जिहड़े ने वो निकलणगे। तो एक होर अहम चीज़ है कि अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान दे नाल जिहड़ी डील है वो अमल अच्छे तरीके नाल जारी है। मुज़ाकरात जिहड़े ने वो वीकेंड ते भी जारी रहणगे और नाल ही उन्होंने एक तकरीब नाल खिताब किया तो उहदे च उन्होंने ऐलान किया कि ईरान तो जिहड़ा एटमी मवाद है वो वापस लिया जाएगा और अमरीका जिहड़ा न्यूक्लियर डस्ट है उन्होंने हासिल कर लेगा। ਇਹਦੇ ਤੇ ईरान की तरफों रद्दअमल आया और ईरान ने कहा कि जिहड़ा वे यूरेनियम है ईरान के लिए उस तरह मुकदस है जिस तरह वो सरजमीन है तो लिहाजा यदि किसी भी मुल्क मुंतकिल जी है वो नहीं की जाएगी। बहरहाल अगर पाकिस्तान के किरदार के हवाले नाल गल करिए तो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हों का जो दौरा सऊदी अरब कतर तो उस तो बाद तुर्की जो वो दौरा खत्म हो गया। तुर्की च उन्होंने अंतालिया जी डिप्लोमेसी फोरम है वो उन्होंने खिताब भी किया और मुख्तलिफ रहनुमावां नाल मुलाकातां भी उन्होंने होईयां। दूजी तरफ जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने उन्हों का भी ईरान का जो 3 रोज़ा दौरा है वो खत्म हो गया। उत्थे उन्होंने आला क्यादत के नाल मुलाकातां कीतियां। फिर वो जो खातमुल अंबिया सेंट्रल हैडकुआटर है उत्थे भी गए तो कमांडर नाल भी मुलाकात हुई और फील्ड मार्शल ने जो ईरान की तरफों जो वेलकम किया गया उन्होंने भी सराया और उन्होंने जोर दिता कि जी जंगबंदी है ये हवाले और अमन के हवाले नाल कोशिशां जिहड़ियां ने इन्हों मजीद तेज़ करना चाहिए। तो अज के प्रोग्राम च इन्हां सारियां चीज़ां उत्ते डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले जी सब तो अहम चीज़ है वो आपने हुरमज़ की दोबारा बंदिश यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ही खोलने तो बाद दोबारा बंद हो गया तो ये उत्ते सब तो पहले डिस्कस करांगे। तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब। लतीफ़ चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? की हाल चाल ने? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास है, जिंदगी चल रही है। तुसीं अपनी दसो? शुक्र अल्लाह दा। बौदे शौदे वाए ने तुसीं लोकां नूं आपने हुरमज़ दी पई है, तुसीं बौदे वाए ने नहीं जो सब तो फिर जरूरी है ना। अच्छा हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਟੁੱਟ ਗਏ मेरे दिल दे तार ते तुसी बोदे तोड़ लैने सन अपने नहीं तोड़े? नहीं मजबूत ने जो साहब वो अच्छा हाँ या उम्मीद ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਯਕੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸਤਹਕਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜ਼ਮ ਸਮੀਮ
ਤੇ ਸ਼ਮੀਮ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮੀਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਲਿਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮੀਮ ਟਾਈਪ ਨਾਂ ਸਰ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹਰੀਮ, ਸ਼ਮੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਹਰੀਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰੀਮ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇਮ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ 2.4666 ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ 333 ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ 111 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। A1 ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਥਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਔਰ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਔਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਚਲੋ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੇਕ ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਮਾਮ ਜੁਜ਼ੀਆਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਕਰੈਕਟ ਵਰਜਨ। ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਖਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕੇਡ ਹੈਗਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਸ ਈਰਾਨ ਦਾ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਲੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਲੌਕੇਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਆਪਣਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸੰਗੀਨ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸੰਗੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਮਾਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 36 ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨੈਟੋ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਮੀਦ ਅਫਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕਿਆਦਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ईरान की क्यादत लो और ईरान की क्यादत की तरफों भी जो उन्होंने मुजतबा खाम जो हूँ रैबर ने उन्होंने भी जी बयान दी वो ईरान का मौकफ है
ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੈਨਲ ਸਤੂਰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਤਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਟ ਵਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ बुध से वेडनेसडे से हम अगर कोई मामला तय ना हुए तो वेडनेसडे से अब ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਡਨਸਡੇ ਉਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਚੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਡਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਈਰਾਨ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਬਤਾਕਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਣਾਅ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰਸਟ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਮਿਸਟਰਸਟ, ਇਹ ਮਿਸਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਸਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਮਾਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਘਟੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਖਤਰਾਤ ਸਨ ਉਹ ਖਤਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਫਰੈਂਡ ਨਾਟ ਫੋਜ਼। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਫਜ਼ੂਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਡਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯੈਸ, ਸੋਲਵ ਇਹਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਸਾਬਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਟਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ। ਜਿਸਲੇ ਬ੍ਰੈਜ਼ਨੇਵ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮੁਆਹਦੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਸਫੁਲ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੁਰਅਮਨ ਬਕਾਏ ਬਾਹਮੀ। ਇਹ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੈਅ ਵੇ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜੀਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੀ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਜੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਆਊਟਕਮ ਕਿੰਨੇ ਡੈਡਲੀ ਹੋਣਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਨੇ ਉਹ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਟਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਐਟਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਏਜੰਸੀ ਉਹਦਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਈਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜੀਮ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜੇ ਸਭ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਜੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਈਦ ਖਤੀਬਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਡਰਾਫਟ ਇਬਤਦਾਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਬਤਦਾਈ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੇ ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਾਜਾਤ ਨੇ, देखो एक चीज तो नहीं, एक पैकेज डील है ना। ठीक है। अच्छा जो सब कुछ हल्का जो चीज़ भी डिस्कस हो रही है कि जिस तरह रूस की ऑप्शन आई सी, तो कुछ हल्का जो भी डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान की ऑप्शन भी मौजूद है। बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। और जरा और ईरान और अमेरिका दोनों एग्री भी कर जाए, कुछ भी पॉसिबल हो सकता। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਨਿਊਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਜਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ। ਆਇਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਬਰੂਮੰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਜ਼ਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜੀਮ ਜਿਸਲੇ ਬਰਕਰਾਰ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਰਜੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੈਸਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਜੀਮ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੱਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 30 ਅਰਬ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਅਰਬ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਮੁੰਜਮਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨੇਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਡੈਮੇਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਿਗ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਦਸਪਰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਐਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਮਾਚਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲਾਈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਸ਼ੋਲਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਤਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਹੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਏ ਆਪਣੇ? ਚੂਹੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੀ ਦਹਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਬੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਤਹਾਰਬ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ, ਯੂਏਈ, ਇਸਰਾਈਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਕਤਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰਾਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮਝਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗੇਜ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦਾ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੜੀ ਨਾ ਕੜੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CNN ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਹੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟੁੱਲੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਡਰਾਫਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੁਜ਼ੀਆਤ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੈਨਲ ਸਤੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਮੱਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 12% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੱਦ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 23 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਬੜਾ ਹੋਸ਼ਰੂਬਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਈ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਰਿਲੀਫ ਮਜ਼ੀਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ, ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ, LPG ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਸਾਰਫ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਓਕਟੇਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਸਮਾਨਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ LPG ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ LPG ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੈਸ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਜਰ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬਦਦਿਆਨਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲੂਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਫਲ ਪਾ ਦੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ LPG ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਹਰਾਲ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ LPG ਤੇ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਦੂਦ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸਤਤਾਅ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ LPG ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਹੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਟ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਟਾਈ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਟ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਥੱਲੇ ਆਇਆ 88 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਗਿਣਵਾ ਸਕਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਬੜਾ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਨੇ, ਰਫਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਮਨੈਸਟੀ ਤੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਗਰ ਐਮਨੈਸਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨੀ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਸਤੀ ਕਰੋ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਬਾਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 5-5000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਰਫ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਵੱਜਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਮੈਸੇਜ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LPG ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਛੁਪ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਮਨ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਮਾਓ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਓ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।